by recorded. Continue. Rotary Grace by Chandrasekhar sir. சார் நீங்க தான் சொல்லணும், என்கிட்ட பேப்பர்லாம் இல்ல. So sir, நானே சொல்றேன். ஆமா. Rotary Grace. O Lord, giver of all good, praise thee for our daily food. May Rotary friends and Rotary wave help us to serve thee all our days. Next, welcome address by myself, the President. Well, on behalf of Rotary Club Midtown, I welcome the Speaker, Rotarian J. Alaguram Jodi. I also welcome all members of Rotary Midtown for this evening's Zoom meet. Topic: Alternate Dispute Resolution, ADR. Thank you. Next on the agenda is Rotary information by myself. Rotary information. Rotary flag flutters on the Annapurna summit. Meet Bhavan Chawla, 39, who recently scaled the Mount Annapurna, the 10th tallest mountain in the world. He is a member of the Rotary Club Pune Gandhi Bhavan, read 3131. Mount Annapurna is a massive on the Nepal Himalayas with one peak 8,091 meters tall and the other range is 7,000 meters height. We were an 87 member team, but only 67 of us could reach the summit as the rest had to discontinue due to health issues, he says. The trek had two unique achievements. Priyanka Mahti, a mountaineer from Satara, became the first Indian woman to scale this mountain. We broke a record by having 8 Indian reach the summit against an earlier record of 4. Thank you. The next on the agenda is introduction of speaker by Rotary. Thank you, President. I'm happy to introduce today's speaker, Mr. Rotarian J. Alaguram Jodi, an advocate who is actively practicing civil law for the past 29 years with an exposure to civil and writ jurisdictions. He is also a consultant for purchase of property. His clientele for purchase of lands includes the corporates like SPIC, Suzlon Energies, and RR Industries. He is also an empaneled advocate for banks and insurance companies, namely SBI, Indian Bank, Union Bank, IOB, and other financial institutions. He was an advocate for railways to appear before the High Court. Presently, he is appointed as Senior Panel Counsel for Union of India and Counsel for UGC before Madurai Bench of Madras High Court. He is also a trained and accredited mediator before the High Court and involved in amicably settling various civil and matrimonial disputes. He is also a notary public. His service to the society has started from the college day itself by serving as a volunteer in NSSS. He joined Rotary in the year 2001 and was made as a secretary in the year 2002-2003, and he was the president of his club, Rotary Club of Madurai North, during the year 2007 and 2008. Thereafter, he has been actively participated in all the Rotary activities by serving the club as bulletin editor for 2 years and director for international service. He has been a secretary for RILA and the chairman for Foundation Seminar. Apart from that, he has actively participated in all the activities of the district through his club. He was an assistant governor under Triple M and now serving as co-editor of GML. He is happily married to N. Bharati, who is a PhD scholar and blessed with 2 sons, namely A. Sudarshan Jodi, an undergraduate in Viscom and pursuing a course in undergoing sound engineering course,
and A. Akshay, a school student. We welcome you, sir. Thank you, President. Floor handed over to the speaker. Thank you very much, sir. Thank you for the introduction also. Thank you. And first of all, I thank all our members for inviting me to address the galaxy of senior Rotarians of Midtown. I thank each and every one of you. And of course, a lot of friends are there in your club. Personally, I know Chandrasekharan sir, Nicholas, and all the persons. And of course, it's a great pleasure for me. நான் எடுத்திருக்கிற டாபிக் வந்து அல்டர்னேட் டிஸ்பியூட் ரெசல்யூஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டாபிக் கொடுத்துருக்கிறேன். இட் இஸ் தி எமர்ஜிங் ட்ரெண்ட் இன் தி ஜுடிஷியரி. ஜுடிஷியரியில வந்து இது வரைக்கும் நம்ம தமிழ்ல போலாம் இல்லையா? Mostly I will be bilingual, sir. Don't mistake. அது இப்ப ஜுடிஷியரியில வந்து mostly we see judiciary as a litigation process. ஒரு litigant-ஆ ஒரு கேஸ within the frameworks of law, within the procedures established under law, we have to conduct the case and it will be decided by a judge. Our case will be decided on merits, on papers, or the oral evidence given, based on which the judge decides a matter. And of course, it is appealable. And in appeal, it may be reversed. And once again, you can go for another appeal. So there are a lot of continuation in litigation. Hence, a lot of civil cases are pending for a long time. Even I have second appeals before the High Court from 1988 till today not been heard by the court. So, அந்த மாதிரி நிறைய பேக்லாக்ஸ் இருக்கிறதுனால நம்ம இங்கிலீஷ் மெடிசன்ல இருக்க மாதிரி இங்க மெடிசன்ல இருக்கிற மாதிரி அல்டர்னேட்டிவ் மெடிசன் வச்சுக்கிற மாதிரி தி கவர்மெண்ட் ஹஸ் ஆல்சோ இன்ட்ரோடியூஸ்ட் ஆல் தி அல்டர்னேட் ப்ராசஸ். இது வந்து நியூ கிடையாது, பட் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இட் இஸ் பீன் எவால்விங் அண்ட் டெவலப்பிங் டே டு டே. இனிஷியலா வந்து ஆர்பிட்ரேஷனும் கன்சிலியேஷனும் மட்டும் இருந்தது. ஸ்லோலி வி மூவ் இன்டு லோக் அதாலத் அண்ட் இப்போ மீடியேஷன். ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் டிஃபரன்ஸ் எல்லாமே. பட் இட் ஹஸ் பிகம் தி ஆர்டர் ஆஃப் தி டே. Even courts are now finding it very difficult to dispose all the cases. ஒரு 2 years முன்னாடி we had a national seminar on mediation. அங்க வந்து சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா கொடுத்த ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் படி இன்னைக்கு இருக்க பெண்டிங் கேசஸ் முடிக்கணும்னா 108 years வேணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க வித்இன் தி பிரசன்ட் செட்டப். அந்த அளவுக்கு தான் நம்மளோட ஜுடிஷியல் செட்டப் இருக்கு. பட் அவ்வளவு கேசஸ் பெண்டிங் இருக்கு. ஸோ இதை எப்படி குறைக்கிறது, எப்படி அதை சொல்யூஷன் கொண்டு வரதுங்கும் போது அந்த அல்டர்னேட்டிவ் டிஸ்பியூட் ரெசல்யூஷனுக்கு we are opting for it. Arbitration already வந்து இப்போ mostly it will come under the commercial contracts. பொதுவா கமர்ஷியல் கான்ட்ராக்ட்லயே ஆர்பிட்ரேஷனுக்குன்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்கும். அந்த கிளாஸ் இருந்தா நீங்க சிவில் கோர்ட்டுக்கு போக முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு ஆப்ட் ஃபார் ஆர்பிட்ரேஷன் தான். அதுக்குன்னு தனியா ஒரு ஆக்ட் இருக்கு, ஆர்பிட்ரேஷன் அண்ட் கன்சிலியேஷன் ஆக்ட் இருக்கு. So you have to opt for arbitration when there is an arbitration clause in a particular commercial contract. அப்போ அது இல்லாம நீங்க சிவில் கோர்ட்டுக்கு டைரக்டா வர முடியாது. ஸோ அது ஒண்ணுதான் வந்து அல்டர்னேட்டிவ்ல வந்து பேசிக்கா இருந்தது. அதுலயே கன்சிலியேஷன் வந்து ஈவன் ஆஃப்டர் அரைசிங் ஆஃப் டிஸ்பியூட் இஃப் போத் பார்ட்டிஸ் கன்சிடர் டு கோ ஃபார் அமிகபிள் சொல்யூஷன் அப்படின்னா தே கேன் சூஸ் ஃபார் கன்சிலியேஷன். தே கேன் அப்பாயிண்ட் அ காமன் பர்சன் டு மீடியேட் பிட்வீன் தெம். Then that is called conciliation. அந்த மாதிரி இருந்தது. இப்போ கோர்ட்ல வந்து அதை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது லோக் அதாலத் ஸ்டார்டட் கமிங், லீகல் சர்வீஸ். ஸோ அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா சம் மேட்டர்ஸ் லைக் ஆக்சிடென்ட் கிளைம்ஸ், ஒரு கன்சியூமர் கிளைம்ஸ், ஒரு சின்ன சின்ன மேட்டர்ஸ் விச் கேன் பி டிசைடட் அக்ராஸ் த டேபிள். அதுக்கு வந்து ரிட்டையர்ட் ஜட்ஜஸோ ஒரு சிட்டிங் ஜட்ஜையோ மெம்பரா போட்டு ஒரு ஒரு சோஷியல் ஒர்க்கர், ஒரு அட்வொகேட், இவங்க 3 பேரையும் ஒரு பேனல் மாதிரி உட்கார வச்சு they will discuss the matter and find a solution. அங்கேயும் கூட கொஞ்சம் ஒரு ஜுடிஷியல் ஒரு இம்ப்ளிகேஷன் இருக்கும், ஒரு ஜட்ஜோட ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதுபடியும் சில மேட்டர்ஸ் செட்டில் ஆகிட்டு இருந்தது. இப்போ அடுத்த எவல்யூஷனா வந்து மீடியேஷன்ங்கிற ப்ராசஸ் கொண்டு வந்துருக்குறாங்க. இது இப்போ வந்து நாங்கள் ஆல்மோஸ்ட் 2004 தான் வந்து இந்தியாவில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க. அதுக்கு பயணியர் வந்து தமிழ்நாடு தான். ஸோ இங்க இருந்து தான் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணி அதை எவால்வ் பண்ணி பெருசா கொண்டு வந்துருக்காங்க. இப்போ ஆல் ஓவர் இந்தியா இட் இஸ் பீன் இம்ப்ளிமெண்டட்.
earlier there was no such a specific act for that. மீடியேஷனுக்குங்கிறது வந்து ஒரு ஆக்ட் இல்லை. ஸோ அது வந்து சைட் பை சைடா கொஞ்சம் ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்த்தாங்க. நவ் இட் ஹஸ் பிகம் a ரூல். இப்போ கமர்ஷியல் மேட்டர்ஸ்ல வந்து கமர்ஷியல் கோர்ட்ஸ் ஆக்ட் அப்படின்னு கொண்டு வந்துட்டாங்க. எனி கமர்ஷியல் கேசஸ் லைக் பிசினஸ் டிரான்சாக்ஷன்ல அல்லது ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டு நம்ம ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வாங்குறதுல இந்த மாதிரி ஒரு கமர்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன்ல வரக்கூடியதெல்லாம் கமர்ஷியல் கோர்ட்ஸ்னே எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி அங்க கொண்டு போயிட்டாங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து சிவில் கோர்ட்லயே தான் அது ஒரு டிவிஷனா கொண்டு வந்துட்டாங்க. பட் அதுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஆக்ட்ல என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா ப்ரீ லிட்டிகேஷன் மீடியேஷன் இஸ் மேண்டேட்டரி அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ பிஃபோர் கோயிங் டு ஃபைல் த சூட் நீங்க மீடியேஷன் ப்ராசஸ் ஆஃப் பண்ணாம கேஸுக்கே போக முடியாது. அந்த ஒரு சிச்சுவேஷன் இப்போ வந்து ரூலா கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஈவன் இன் அதர் சிவில் கேசஸ்ல வந்து சிவில் ப்ரொசீஜர் கோட்லயே வந்து ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்துட்டாங்க. அதுபடி ஒரு ப்ளீடிங்ஸ் சொல்லுவோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒருத்தர் வந்து ஒரு கேஸ் கொடுக்குறாரு, ஒருத்தர் அப்ஜெக்ஷன் கொடுக்குறாரு. ஸோ கிளைண்ட் அண்ட் ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் அது முடிஞ்ச உடனே ஜட்ஜே வந்து பாயிண்ட்ஸ் ஃபார் கன்சிடரேஷன் ஒரு இதை ரெடி பண்ணி he has to refer it to any of the ADR process அப்படிங்கறத ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்துட்டாங்க பிஃபோர் டேக்கிங் அப் ட்ரையல். ஸோ அதுவுமே இப்போ வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இப்போ எல்லா கோர்ட்லயும் ADR சென்டர்னு வந்துருச்சு. ஸோ இட் ஹஸ் பிகம் செப்பரேட் டிவிஷன். ஸோ கோர்ட்ல ஃபைல் பண்ணாலும் சரி ப்ரீ லிட்டிகேஷனாகவும் சில விஷயங்கள். ஸோ ரெண்டுமே வந்து ADR சென்டருக்கு போறதுங்கிற ஒரு ப்ராசஸை வந்து இப்போ கொண்டு வந்துட்டாங்க. பட் இப்போ இந்த ADR ப்ராசஸ்ல என்ன ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ், லிட்டிகேஷன்ல என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா லிட்டிகேஷன் ப்ராசஸ்ல யாராவது ஒருத்தர் தான் ஜெயிக்க முடியும். பட் ஒன்ஸ் ADR ப்ராசஸ்ன்னு வரும்போது போத் கேன் வின். ஒருத்தர் விட்டு கொடுக்கலாம், இன்னொருத்தர் விட்டு கொடுக்கலாம், அவருக்கு பாதி கிடைக்கும், இவருக்கு பாதி கிடைக்கும். அந்த மாதிரியும் கூட சொல்யூஷன் வி கேன் டேக். ஸோ அது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் இருக்கு. பிளஸ் ஒன்ஸ் இட் இஸ் ரீச் பிட்வீன் தி பார்ட்டிஸ் அதுக்கப்புறம் அது வந்து அப்பீலபிள் கிடையாது. இதுல வந்து ஒரு காம்ப்ரமைஸ் ரெக்கார்ட் ஆகி when you have filed before the court வந்து அதை ஜட்ஜ்மெண்டாவே கொடுத்துருவாங்க. பட் தட் ஜட்ஜ்மெண்ட் இஸ் நாட் அப்பீலபிள். ஸோ அங்கேயோட அந்த டிஸ்பியூட் வந்து ஒன்ஸ் ஃபார் ஆல் க்ளோஸ் ஆயிடும். ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ். வென்ஸ் லிட்டிகேஷன்ல வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி செகண்ட் அப்பீல் வரைக்கும் வரலாம். நீங்க ஒரு முன்சிப் கோர்ட்ல ஒரு கேஸ் ஃபைல் பண்ணுவீங்க, ஃபர்ஸ்ட் அப்பீல் டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டுக்கு வரும், அங்க இருந்து ஹை கோர்ட்டுக்கு வரும். அதையும் மீறி அங்கேயும் சாட்டிஸ்ஃபை இல்லாம சுப்ரீம் கோர்ட் போறவங்களும் இருக்கிறாங்க. அதுக்கும் சில வழிகள் இருக்கு. ஸோ இயர்ஸ் டுகெதர் இது நடந்துட்டே இருக்கும். சிவில் கேஸ் வந்துட்டா எங்க வீட்லயே பர்சனலா ஒரு கேஸ் வந்து 40 வருஷம் நடந்துடும். ஒண்ணும் இல்ல. ஸோ அந்த மாதிரிதான் ஒரு கோர்ட்ல இருந்து அடுத்த கோர்ட் முடியறதுக்குள்ள எனக்கு 40 வருஷம் எங்க வீட்டுல ஒரு கேஸ் சின்ன பார்ட்டிஷன்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்க விஷயங்கள்ல இப்ப நானே இப்போ வந்து நான் 92ல பிராக்டிஸ் வந்தேன். இன்னைக்கு வந்து நான் இங்க ஹைகோர்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆனதுக்கு அப்புறம் எனக்கு மெட்ராஸ்ல இருந்து மைக்ரேட் ஆகி வந்த கேசஸ்ல 1988ல இருந்து நான் கேஸ் உள்ள பெண்டிங்ல வச்சு லிஸ்ட் பண்ண முடியல, கேஸ் எடுக்கல, ஜட்ஜஸ் அவ்வளவு இல்ல, பத்தல. ஸோ அவங்களுக்கும் டைம் ஃப்ரேமுக்குள்ள அவ்வளவுதான் முடிக்க முடியும். ஸோ லாட் ஆஃப் லிட்டிகேஷன்ஸ் ஆர் பெண்டிங். இன்னைக்கு எடுத்து பாத்தீங்கன்னா we cannot number it. அவ்வளவு கேசஸ் பெண்டிங் இருக்கு. மக்களும் சின்ன விஷயங்களுக்குலாம் கேஸ் போட்டுறாங்க. Now it is being open, everyone is coming out. So இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்றதுக்காக தான் இதை கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஒண்டர்ஃபுல் சொல்யூஷன். ஸ்பெசிஃபிக்கா நான் வந்து மீடியேஷனை வந்து ஹைலைட் பண்ணி பேச போறேன் அப்படின்னா நான் ஒரு மீடியேட்டரா என்னை ட்ரெயின் பண்ணிருக்கேன். 2007ல இருந்து மீடியேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். வந்து அப்பதான் வந்து டவுன் சவுத் எல்லாரையுமே வந்து ட்ரெயின் பண்ணி சென்டர்ஸ் ஓபன் பண்ணாங்க. 2007ல இருந்து நான் மீடியேட்டரா இருந்துட்டு இருக்கேன். ஒரு ட்ரைனிங் எடுத்து அதுக்கப்புறம் எனக்கு சர்டிஃபை பண்ணிட்டாங்க. ஒரு 2 years ப்ரோபோனோ ஒர்க் பண்ணி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணதுக்கு அப்புறம் அக்ரெடிட்டட் மீ அஸ் ஒரு சர்டிஃபைடு ஒரு மீடியேட்டர்ங்கிற மாதிரி. பிளஸ் இப்போ ஹைகோர்ட்டுக்கு வந்து நான் ஒரு மீடியேட்டருக்கு புதுசா வரவங்களுக்கு ட்ரெயினரா இருக்கிறேன். இப்போ ஹைகோர்ட்ல இருக்கிற மீடியேட்டர்ஸ்க்குலாம் ஒரு கோஆர்டினேட்டரா இருக்கிறேன். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இது பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் இந்த லென்த்தி ப்ராசஸ்ல வந்து செட்டில் லாட் ஆஃப் கேசஸ், லாங் பெண்டிங் கேசஸ். இப்போ வந்து நான் 2 months ஒரு மேட்டர் டீல் பண்ணிட்டு இருக்கேன். செகண்ட் அப்பீல்ஸ் ஆஃப் த இயர் 1981 ஹைகோர்ட்ல வந்ததுக்கு அப்புறம் அப்பீல் வந்த வருஷம் வந்து 1981. இப்பதான் அது லிஸ்ட்டுக்கு வந்துச்சு. லிஸ்ட்டுக்கு வந்தப்ப ஜட்ஜ் இவ்வளவு நாளா ஒரு பார்ட்டிஷன் சூட் வித்தின் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி he referred it to me. அதுல வந்து சீனியர் மோஸ்ட் பர்சன் வாஸ் 90 years.
அப்போ அவரு யங்ஸ்டரா இருக்கும்போது ஆரம்பிச்ச கேஸ் இந்த கேஸ். இஸ் 90 நவ். அதுல இன்னொரு அவங்க பிரதர் வந்து இறந்து போயிட்டார். ஸோ இந்த சுச்சுவேஷன்ல இப்ப அவங்க பிள்ளைங்களை எல்லாம் சேர்த்து பெரிய லெவல்ல அந்த கேஸ் நடந்துட்டு இருந்தது. கிட்டத்தட்ட இப்ப இருக்கிறது வந்து 28 மெம்பர்ஸ் இன் திஸ் சூட். ஒரு 4 பேர்ல ஆரம்பிச்ச சூட் பார்ட்டிஸ் எல்லாம் சேர்த்து 28 மெம்பர்ஸ் இருக்கிறாங்க. இறந்தவங்களுக்கு பார்ட்டிஸ் சேர்த்து அது சேர்த்து இது சேர்த்து 28 மெம்பர் இருக்காங்க அந்த கேஸ்ல. ஸோ இப்ப அந்த மேட்டரை பேசி இப்போ ஓரளவுக்கு அமிக்கபிளா முடிச்சிட்டோம். முடிச்சு என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் டிசைட் பண்ணி ஓரளவுக்கு அக்ரிமெண்ட்லாம் ரீச் பண்ணி இட்ஸ் பீன் சக்சஸ்ஃபுல்லி மேட். அப்போ இப்ப முடியும் போது அதுக்கு மேல அப்பீலும் கிடையாதுங்கும் போது ஒன்ஸ் ஃபார் ஆல் தி இஷ்யூஸ் ஆர் செட்டில்ட் டவுன். இன்னொன்று வந்து மீடியேஷன்ல இன்னொரு பெரிய அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா, இப்ப கேஸ் போடும் போது லீகலா சில விஷயங்களுக்கு மட்டும்தான் கேஸ் போட முடியும். இப்ப நம்ம போட்டிருப்போம் வித்தின் த ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் லிமிடேஷன் பார்ப்போம். இதுக்கெல்லாம் சேர்த்து நம்ம இவ்வளவுதான் கேஸ் ஃபைல் பண்ண முடியும், இந்த ரிலீஃப் தான் கேட்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி கேஸ் போட்டிருப்போம். பட் மீடியேஷன்ல உட்காரும் போது அந்த ரிலீஃபுக்குள்ள ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. யூ கேன் கோ பியாண்ட் தி ரிலீஃப் சார்ட் ஃபார் இன் த சூட். அதை வந்து நம்ம டோட்டாலிட்டியா ஒரு ரிலீஃப் கிடைச்சு அதை நம்ம வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கும் இதுல ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அல்டர்னேட் டிஸ்பியூட் ரெசல்யூஷன்ங்கிறது இன்னைக்கு வந்து ஒரு நல்ல சப்ஜெக்டா வளர்ந்துட்டு இருக்கு. ஸ்டில் வந்து இன்னும் வந்து பீப்புள் இன்னும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கல. ஏன்னா கோர்ட்டுக்கு வர்றவங்க எப்பவுமே ஒரு ஈகோல தான் வர்றாங்க. ஸோ இன்னமும் வந்து நான் கடைசி வரைக்கும் கேஸ் நடத்துறேன், எத்தனை வருஷம் நாளும் கேஸ் நடத்துறேன், நான் சுப்ரீம் கோர்ட் கூட போய் கேஸ் நடத்துறேன் அப்படிதான் பேசுறாங்களே ஒழிய இன்னும் பீப்புள் ஆர் நாட் ரெடி டு அக்செப்ட் தி ஐடியா ஆஃப் தி கவர்மெண்ட் அண்ட் தி கோர்ட் டு கம் ஃபார் அ காம்ப்ரமைஸ் அண்ட் செட்டில் தி இஷ்யூஸ், முடிச்சுட்டு போங்க அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஆஸ்பெக்டுக்கு இன்னும் பீப்புளும் வர்றதுக்கு இன்னும் தயக்கம் இருக்கு பீப்புள்கிட்டையும். ஸோ அதெல்லாம் உடைச்சு எல்லாரும் ஒரு ரியலைஸ் பண்ணணுங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி பிளாட்ஃபார்ம்ல நான் இந்த டாபிக் வந்து நான் 2-3 இடத்துல எல்லாரும் கேட்கும்போது இந்த டாபிக் தான் நான் கொடுத்து பேசுறேன். பிகாஸ் ஐ வாண்ட் டு கிரியேட் an awareness among the elites. So can you can மற்றவங்களுக்கு சொல்லலாம். நீங்க எல்லாம் பெரிய இடத்துல இருக்கும்போது நீங்க உங்களுக்கு கீழே இருக்கவங்க நான் கேஸ் போட்டிருக்கேன்னு சொன்னா யூ கேன் அட்வைஸ் them to go for a settlement அப்படிங்கிறதுக்காக தான் உங்க மாதிரி ஆட்கள் எல்லாம் அதை வந்து ஒரு அவேர்னஸா தான் எடுத்து பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ எல்லாரும் கேட்பாங்க என்ன நீ வந்து ஒரு காமன் டாபிக்காவே வச்சுக்கிட்ட இதே பேசுற அப்படின்ற மாதிரி வந்து ஃப்ரீயா ஈஸியா இருக்குன்றதுக்காக பேசுறேன். பட் அப்படி இல்லை, ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு கிரியேட் an awareness among the community. ஏன்னா கமர்ஷியலாவும் நம்ம வந்து இன்னைக்கு வந்து ஒரு கேஸ் போட்டு ஒருத்தர் ஒரு 10 லட்ச ரூபா நமக்கு வர வேண்டியிருக்கும் ஒருத்தர் கஸ்டமர்கிட்ட இருந்து நம்ம கேஸ் போடுறோம். அது ஒரு 20 வருஷம் கழிச்சு நமக்கு அது கிடைக்கிறதுக்கும் இன்னைக்கு அதை காம்ப்ரமைஸ் பேசி இன்னைக்கே ஒரு 8 லட்ச ரூபா வந்தா கூட இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஆஃப் பிக் யூஸ். அப்ப நம்ம வந்து அந்த 10 லட்சம் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்டோட வரும்னா கோர்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்ங்கிறது வந்து ஒன்ஸ் ஆஃப்டர் யூ கோயிங் டு தி கோர்ட் இட்ஸ் கோயிங் டு பி 0.5% இன்ட்ரெஸ்ட். ஆனுவல் 60% இன்ட்ரெஸ்ட் மேல கிளைம் பண்ண முடியாது கமர்ஷியல் இதுல. ஸோ நமக்கு அது ஒரு பெரிய லாஸ் தான். 10 வருஷம் கழிச்சு ஒரு அரை வட்டியோட நமக்கு அந்த 10 லட்ச ரூபாய் கிடைக்கிறது வந்து எவ்வளவு வரப்போகுதுங்கிறது இருக்கும். இன்னைக்கு நமக்கு ஒரு 7 லட்சமோ 8 லட்சமோ 9 லட்சமோ அதே 10 லட்சமா கிடைச்சா கூட we can gain out of it அப்படிங்கிற மாதிரி ஆஸ்பெக்ட் நிறைய இருக்கிறதுனாலதான் இப்போ இந்த ஏடிஆரை வந்து நம்ம ப்ரொமோட் பண்ணிருக்கோம். ஸோ இன்னைக்கு ஆல்மோஸ்ட் இது வந்து மேண்டேட்ரியாவும் வந்து நாட் ஓன்லி தட் இட்ஸ் ஆப்ஷனல், மேண்டேட்ரியாவும் கொண்டு வந்துருக்காங்க. கமர்ஷியல் மேட்டர்ஸை பொறுத்தவரை இட் ஹஸ் பிகம் வெரி மேண்டேட்ரி. இன்னைக்கு மேண்டேட்ரியா வந்து அது இல்லாம நீங்க சிவில் சூட்டுக்கு போக முடியாதுன்னு கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஸோ ஒவ்வொன்னா ஒரு எவல்யூஷன் வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் ஒரு நீட் ஆஃப் தி அவர். ஸோ இதுல வந்து இப்ப நிறைய ஃபேமிலி மேட்டர்ஸும் சால்வ் பண்ணும். டைவர்ஸ் கேசஸ், பார்ட்டிஷன்ஸ் அந்த மாதிரி வரும்போது டைவர்ஸ் கேஸ் எல்லாம் ஒரு 7-8 வருஷமா பிரிஞ்சிருந்தவங்களை எல்லாம் சேர்த்து வச்சிருக்கோம், 20 வருஷமா பிரிஞ்சிருந்தவங்கள சேர்த்து வச்சிருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி சில விஷயம் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ரிலேட்டிவ் பையனுக்கு வந்து நடந்துட்டு இருந்தது. மீடியேஷன்ல உட்காந்து பேசி அவன் குழந்தை பிறந்து 7 வருஷம் ஆச்சு, 7 வருஷமா அவன் குழந்தையே பார்த்ததில்லை. ஐ மேட் டு சிட் ஹிம் இன் தி மீடியேஷன். குழந்தைய தூக்கிட்டு போய் வெளியே சாக்லேட் வாங்கி கொடுன்னு ஆரம்பிச்சேன். கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒரு 3rd 4th ஹியரிங்ல he said I'll take a wife and son and go. இப்ப வந்து ஒரு அப்படி சொல்லி வந்து அப்புறம் பிரச்சனை பண்ணா முடியாதுன்னா அப்புறம் குழந்தைய மட்டும் கூட்டு போறேன்னா அப்புறம் ஒய்ஃபையும் குழந்தைக்காக வந்து அலெக்ஸ் பாதுன்னு சொல்லிட்டேன். ஸோ சரி அலெக்ஸையும் சேர்த்து கூட்டு போறேன்னா ஒரு 2 months தான் இந்தியால இருந்தாங்க. தென் they got a family visa to US and now they are settled in US. ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் கிடைக்குது. ஸோ we are very happy on that. எனக்கு இப்போ இன்னைக்கு கூட கொஞ்சம் லேட்டா ஜாயின் பண்ணதுக்கு காரணம் இன்னைக்கு ஒரு ஃபேமிலி மேட்டர்ஸ் ஒரு டிஸ்பியூட் நான் பேசிட்டு இருக்கேன்.
ஒரு மீடியேஷன் இங்கே எனக்கு ரெஃபர் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ ஹைகோர்ட்ல வந்து இன்னும் கோர்ட் ஓபன் பண்ணாதனால என் ஆஃபீஸ்க்கே ரெஃபர் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இங்கே வச்சு பேசிட்டு இருக்கேன். தட்ஸ் வை லிட்டில் டிலே கமிங். ஸோ முடிஞ்ச அளவு வி ட்ரை டு யுனைட் பீப்புள். அங்கேயுமே குழந்தை இருக்கு, 2 குழந்தைங்க இருக்காங்க. பட் தே வாண்ட் டு பார்ட். அதை ஏன் சேர்த்து வைக்க முடியாதுன்னு கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி நாளைக்கு திரும்ப வர சொல்லியிருக்கேன். ஸோ வி ஆர் ட்ரைங் அவர் பிளேசிங் அவர் ஃபுல் எஃபர்ட்ஸ். அதே மாதிரி பார்ட்டிஷன் சூட்லயும் ஒன்ஸ் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டியில இருக்க ப்ராப்ளம்ஸ் ஆகிட்டு இந்த ஃபேமிலிக்குள்ள நிறைய விஷயங்கள் நடக்குது. சில பார்ட்டிஷன் சூட்ல வரும்போது அக்கா தம்பி அண்ணன் தம்பிக்குள்ள போடும்போது தே எண்ட் அப் இன் மேரேஜ். நாங்க காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி முடிக்கும் போது அவங்க ஃபேமிலிக்குள்ள ஒரு மேரேஜே ஃபிக்ஸ் ஆயிடுது. ஸோ இந்த மாதிரிலாம் சில விஷயங்கள் எங்களால செய்ய முடியுது. அவுட் ஆஃப் இதுல வந்து நிறைய விஷயங்கள் எங்களால பண்ண முடியுது. ஸோ இட் இஸ் மோஸ்ட் ப்ராமினன்ட் ட்ரெண்ட் நவ். யூ ஹேவ் டு நீங்க எல்லாரும் இதை எல்லார்கிட்டையும் கொண்டு போய் சேர்க்கணுங்கிறது தான் என்னோட. இது சம்பந்தமா என்ன கொரிஸ் இருந்தாலும் any questions you can please ask. Members can ask any. இப்போ நீங்க மீடியேஷன் சொன்னீங்க இல்லையா? பட் இது எப்படின்னா இப்போ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது கேஸ் எப்படி ஃபைல் பண்ணி வரும்? மேபி இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒண்ணு போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல போய் ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் மாதிரி வரும், அல்லது டைரக்டா கோர்ட்ல போய் அப்ரோச் பண்ற மாதிரி இருக்கும். இது இந்த மீடியேஷன் வரும்போது எப்படி ஒருத்தர் வந்து எப்படி உங்களை அப்ரோச் பண்றது? மீடியேஷன் வந்து ஆக்சுவலா இட் இஸ் அனெக்ஸ்ட் வித் தி கோர்ட் தான் மீடியேஷனை பொறுத்தளவுல. மத்த ஏடிஆர் ப்ராசஸ் வந்து அவுட் ஆஃப் கோர்ட் பண்ணலாம். மீடியேஷன் இஸ் அனெக்ஸ்ட் வித் தி கோர்ட். ஏடிஆர் சென்டர்ல ஒவ்வொரு கோர்ட்லயும் இருக்கு. யூ கேன் கோ அண்ட் பிரசன்ட் அ பெட்டிஷன் தேர் பண்ணி அங்க இருந்து பண்ணலாம். கோர்ட்லயும் பெண்டிங் இருக்க மேட்டர்ஸ் தே வில் ஆல்சோ ரெஃபர் பேக். கோர்ட்ல பெண்டிங் லாங் பெண்டிங்கா இருக்கு அல்லது இப்ப உள்ள ரூல் படி இப்ப கமர்ஷியல் கோர்ட் நான் சொன்னேன் இல்லையா, கமர்ஷியல் கோர்ட்ஸ் ஆக்ட்னு வந்துருச்சு. அதுல வந்து கமர்ஷியல் கேசஸ் அபவுட் 3 lakhs மீடியேஷன் பண்ணாம சிவில் கேஸே ஃபைல் பண்ண முடியாது. ஸோ ஸ்ட்ரெயிட் அவே யூ ஹேவ் டு ஃபைல் அ பெட்டிஷன் பிஃபோர் ஏடிஆர் சென்டர் தான். நீங்க போய் பெட்டிஷன் வந்து ஏடிஆர் சென்டர்ல ஒரு 1000 ரூபாய் ஃபீஸோட கொண்டு போய் கொடுத்தீங்கன்னா they will appoint a mediator, he will do the mediation. அதுதான் இப்போ ஒரு எமர்ஜிங் ட்ரெண்ட். கோர்ட்ல பெண்டிங் இருக்க மேட்டர்ஸ்லயும் you can ask for mediation, you can ask for arbitration, anything is possible. கோர்ட்டே வந்து அவங்க வந்து நீங்க சொல்ற ஆர்பிட்ரேட்டர் அப்பாயிண்ட் பண்ணி பண்ண சொல்லலாம். மீடியேஷன் சென்டருக்கு அனுப்பிச்சு அவங்க மீடியேட்டர் அப்பாயிண்ட் பண்ணியும் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி வேரியஸ் ப்ராசஸ் இருக்கு. ஈவன் ஆர்பிட்ரேஷன்ல கூட கன்சிலியேஷன் எல்லாமே வந்து வித்தின் தி பேப்பர்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் எவிடன்ஸ் அப்படிதான். மீடியேஷன் பொறுத்து இட்ஸ் ஓப்பன். See, the mediator is only going to help the people to make a compromise between them. So நாங்க வந்து we don't go through papers, we don't go through evidence, அதெல்லாம் கிடையாது. அவங்க 2 பேருமே நேருக்கு நேரா உட்கார வச்சு பேசி bring a solution. So அதுதான். Okay, thank you sir, thank you. Jyoti, good evening and thanks for joining us. So nice to have you, senior. It's my pleasure. Learned advocate and crusader. ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு. நான் சோஷியல் ஒர்க் படிக்கும்போது போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல வந்து ஒரு நிமிஷம் நெக்ஸ்ட். குட் ஈவினிங் டாக்டர். சரி. அனுப்பிச்சு நம்ம நார்த் இதுல இருக்க வாட்ஸ்அப்ல இருக்கேன். இப்ப இந்த நீங்க உங்க பேசியிருக்க நம்பர் கடத்த இல்ல என்ன உங்க என்னோட ஸ்டாஃப்ட கொடுக்குறேன். இப்ப உங்களுக்கு அனுப்பிச்சு விட்டுருவாங்க. நீங்க நம்பர் சொல்லுங்க. ஜூம் ஐடி அனுப்பிச்சு மதுரை நார்த். சாரி நெக்ஸ்ட். No. Our member wants to join. Oh my God, வாசல. In fact, நாங்களே கொஞ்சம் பாப்புலரைஸ் பண்ணிருக்கோம். நல்ல டாபிக் இது. இன்னைக்குள்ள பெண்டன்சி பத்தி பேசுனீங்க, அவேர்னஸ் பத்தி பேசுனீங்க. இந்த லீகல் செல், ஃப்ரீ லீகல் எய்ட், இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்கு. இன்னொரு விஷயம் வந்து என்னன்னா, இன்னைக்கு வந்து டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ், டொமஸ்டிக் கோர்ட்ஸ்ல உள்ள பிரச்சனைகள் கூடுது. ஆஸ் அ சோஷியல் ஒர்க்கர் நாங்க நிறைய ஃபேமிலி கவுன்சிலிங் பண்ணும்போது இந்த ஏடிஆர வந்து ஒரு மெக்கானிசமா ஏன் யூத் கிட்ட கொண்டு போக முடியாதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கோம். இதுல ஏதாவது வந்து பேர் ஆக்ட் மாதிரி ஒரு லீஃப்லெட் மாதிரி நம்ம பண்ணி இன்டராக்டிவ் ப்ராசஸ் மாதிரி கொண்டு போறதா இருந்தா ப்ராபப்லி we can work on a project for the youth. ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து நிறைய பேஷன்ஸ் இழந்துதான் இன்னைக்கு கோர்ட்டுக்கே போறாங்க.
கோர்ட்டுக்கு போய் முடிச்சுட்டு வாழ்க்கையை எல்லாம் இழந்துட்டு அப்புறம் இந்த கம்பேக் இட்ஸ் பிகமிங் சொன்ன மாதிரி சின்ன வயசுல கேஸ் போட்டு வயசான இடத்துல ரிலீஃப் வந்து என்ன பிரயோஜனம் நமக்கு. அதனால ஐ திங்க் செக்ரட்டரி இஸ் நைஸ் ஏரியா. பிரசிடென்ட் செக்ரட்டரி மாணிக்கம் சார் அண்ட் செக்ரட்டரி இட்ஸ் நைஸ் ப்ரோக்ராம் ஃபார் யூத். கேன் வி டூ சம்திங் ஃபார் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜோதி ஆஸ் தி ஃபெசிலிட்டேட்டர் பண்ண முடியுமான்னு யோசிப்போம். Especially girls college. Open பண்ணதுனால I will say after attending a lot of diverse cases on my own I am doing a project pre-marriage counseling to college students. வண்டிங்க பாயிண்ட் வந்துட்டீங்க. இதுதான் கேட்டேன். College final year students க்கு I go and take a class for 3 hours taking a psychologist along with me. Not psychiatrist, psychologist along with me. And take a class for 3 hours or 4 hours and make them understand how to manage between marriage life and the official work. Super. அது மாதிரி ஒரு இதை இப்பயே நான் அதை ஒரு கான்செப்ட் கிரியேட் பண்ணி நானா பண்ணிட்டு இருக்கேன். Very nice. I think Manikam sir and Rathnaj can take this further. If anyone have a touch in college and you want me to address, I am always. We'll do it. இது வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட். என்ன காரணம்னா இன்னைக்கு வந்து கிறிஸ்டியன் மேரேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபேமிலி கவுன்சிலிங் லேட்டர் இல்லாம நீங்க கல்யாணம் பண்ண முடியாது. கரெக்ட். அது வந்து மேண்டேட்டே கொண்டு வந்துட்டாங்க. பட் இந்த கிறிஸ்டியனுக்காக சொல்லல. இன்னைக்கு வந்து நிறைய இஷ்யூஸ் வந்து இந்த ஃபாரின் மாப்பிள்ள இந்தியன் பொண்ணுங்க, அதே மாதிரி வந்து சிட்டி பேஸ்ட் மாப்பிள்ள கிராமத்து பொண்ணுங்க, இல்ல 2 பேரும் ஒரே ஏஜ் குரூப் ஒரே படிப்பு, இந்த மாதிரி கம்பேட்டபிலிட்டி ப்ராப்ளம் வரும்பொழுது ஃபேமிலி செதஞ்சு போய் யங் ஏஜ்ல வந்து மேரேஜ் ஆகி 6 months 1 year டைவர்ஸ் வரும்போது they don't realize the implication. I think ஏதாவது ஒரு சொசைட்டிக்கு நல்ல காரியம் பண்ணா probably I think Pradipana also will agree with me. And என்னோட கான்செப்ட் வந்து அடுத்த லெவலுக்கு போயிடுச்சு. See, because of this divorce there are umpty number of children living with single parent or without parent. They are becoming young criminals also. And I think I join with you. I'm doing this. நானும் தனியா பண்ணிட்டு நீ தனியா பண்ணிட்டு சேர்ந்தே செய்யும்போது ஏன்னா சோஷியல் ஒர்க் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரும்பொழுது இதை நான் அட்ரஸ் பண்றோம். நான் ஏன் சில்ட்ரன் தொடலைன்னா எனக்கு சில்ட்ரன் இன் கிரைம், சில்ட்ரன் இன் அடாலசன்ட் ட்ரூவன்சி, சில்ட்ரன் இன் ஜுவனல் ஹோமுக்கு நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னா அவ்வளோ ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இந்த மேரேஜல் பிளாக்ல வரதான் பிரச்சனை. சோ நீங்க பிரிவென்டிவ் சொசைட்டி உருவாக்குறோம் இல்ல நல்ல சொசைட்டி உருவாக்குறோம்னா I think we can start right to the yourself. So I think I'm so happy that you have addressed this now. Though a small gathering, அருமையான கேதரிங். எஸ் பிரதீபனா கை தூக்குனாங்க. ரத்னாஜ் எல்லாத்தையும் அட்மிட் பண்ணி விடுங்க. ரத்னாஜ் நல்லா பேசலாம். அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசலாம். அதாவது இப்போ நிக்கலஸ் சொல்லிட்டு அப்படி இப்ப எங்க சர்ச்ல எல்லாம் வெட்டிங் அந்த பேண்ட்ஸ் வாசிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ப்ரீ மேரிட்டல் கவுன்சிலிங் கிளாஸே இருக்கு. நாட் ஒன்லி ஃபார் தி யங்ஸ்டர்ஸ் பட் ஆல்சோ ஃபார் தி பேரண்ட்ஸ். அது வந்து இப்போ கொஞ்சம் இந்த டிவோர்ஸ் கேசஸ் குறைச்சிருக்குன்னு சொல்றாங்க. தட் இஸ் ட்ரூ. அவங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லாம போய் இது பண்ணது இப்ப நிறைய வந்துச்சு. கனியா குட். தேங்க்யூ. That's why இந்த கான்செப்ட் வந்து ஹிந்துயிசம்ல இல்ல. So I thought I can go and do it with the college students. ஏன்னா அவங்க ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு டச் பண்ணும்போது when they come to out of college and join a job and going to get married, அப்ப அவங்களுக்கு ஒரு ஐடியாவே இல்ல. அது மேஜர் ரீசன் வந்து parents are not ready to teach them. ஒரு சிங்கிள் சைல்ட வச்சுட்டு they don't want to teach them. அதனால அவங்க சொல்லவே தயங்குற விஷயங்கள். So I openly go and talk to them. இதெல்லாம் பிரச்சனை இருக்கு. Even I touch sexual aspects also. So இதெல்லாம் டச் பண்ண பேரண்ட்ஸ் வந்து பயப்படுறாங்க. சொல்லி தர ரெடியா இல்ல. ஒன்ன வந்து நீ வீட்டுல போனா அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு பேரண்ட் ரெடியா இல்ல. ஹஸ்பண்ட் வந்தாரா நீ வந்துட்டு பாத்துக்கலாம், மாமியார் வந்தாங்களா வந்து பாத்துக்கலாம்னு சொல்ற பேரண்ட்ஸ் ஜாஸ்தி ஆயிட்டாங்க. So it's becoming a very big menace in the society. So that's why I wanted to start it. I think I would like even a micro level. I think Joel also can come in the bulletin level cover பண்ண Joel. The ADR வந்து it's a good topic. We can take to the families also. And I'll be along with you, Judin, and we'll work together. ஏன்னா இது வந்து ஒரு நல்ல அருமையான ஏரியா. இது வந்து ப்ரொஃபஷனல்ஸ் தான் பண்ண முடியும். அது மற்றவங்க பண்ணதுக்காக நம்ம பண்ண முடியும். We'll probably take the president secretary ஒரு தாழ்மையான வேண்டுகோள்.
முடிஞ்சா இத வந்து இந்த இந்த டிசம்பருக்குள்ள ஒரு ப்ரோக்ராம் ஏதாவது காலேஜ்ல பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் brother. Definitely, sir. நானும் ஜோதியும் வந்து we will take care of the logistics. நீங்க ப்ரோக்ராம் மட்டும் ஆர்கனைஸ் பண்ணி கொடுங்க, நாங்க மிச்சம் நாங்க பண்ணிக்கிறோம். Definitely, sir. We'll do. Thank you, president. Thank you, president. Good. Anybody else? Any questions? Sir, myself. Yes, speak. Sir, Mr. Jodi, Yes, sir. நான் வந்து கொஞ்சம் away from the subject. எனக்கு சொல்லுங்க என்னன்னா sir, anything. எனக்கு Sir, we என்னன்னா are open. No, nothing on this. நியூ ரெண்டல் ஸ்கீம்னு ஒன்று கொண்டு வந்திருக்காங்க கவர்மெண்ட்ல. கொஞ்சம் ஆடியோ சொல்லுங்க சார். நியூ ரெண்டல் ஸ்கீம் அப்படின்னு இப்ப கவர்மெண்ட்ல கொண்டு வந்திருக்காங்க. லேண்ட்லார்டும் ரெண்டுக்கு இருக்கவரும் ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டு அதை ரிடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் வித்தின் 90 days அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணியிருக்காங்க. அதுல வந்து என்னன்னா 2 months அட்வான்ஸ் தான் வாங்கணும் அப்படின்னு இருக்காங்க. பட் ரெண்ட் கண்ட்ரோல் இல்லாதல இல்ல, ரெண்ட் கண்ட்ரோல் இல்ல, ரெண்ட் கண்ட்ரோல் இல்லை அப்படிங்கிறாங்க. எவ்வளவு வேணா போட்டுக்கலாம். ஆமா அப்படிங்கிறாங்க. இதை வந்து ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட் மூலம் வரணும், ஆர்டிஓலாம் இதுக்கு இன்சார்ஜுங்கிறாங்க. இதுல நீங்க இந்த இதுல ஏதாவது கேஸ் வந்திருக்கா உங்களுக்கு? ஆக்சுவலா ஏற்கனவே ரெண்ட் கண்ட்ரோல் ஆக்ட்னு ஒண்ணு இருக்கு, தமிழ்நாடு லீஸ் அண்ட் ரெண்ட் கண்ட்ரோல் ஆக்ட்னு இருக்கு. அதுலயுமே அட்வான்ஸ்ன்றத பொறுத்தளவுல 2 monthsன்றது ஏற்கனவே ஆக்ட்ல இருக்கிறது தான். இப்ப வந்து அவன் வந்து அதை வந்து எம்பசைஸ் பண்ணி ஒரு மேண்டேட்டரியா கொண்டு வரான். ஏற்கனவே வந்து அட்வான்ஸ் கூட வாங்கியிருந்து சப்போஸ் ஒரு 2 மாசம் ரெண்ட் கட்டலைன்னா இட் cannot be treated as a willful default. நீங்க 10 மாசம் அட்வான்ஸ் வாங்கியிருக்கிறீங்க, 2 months தான் you can take it as an advance. அவர் 3 மாசம் கட்டலைன்னா கூட அது it cannot be treated as a willful default even in the old act. நியூ ஆக்ட்ல வந்து அதை வந்து மேண்டேட் பண்ணிட்டு 2 months மேல வாங்கக்கூடாதுன்னு சொல்றான். பிளஸ் இட் ஹாஸ் டு பி ரெஜிஸ்டர்ட் வித் ரெவன்யூ அத்தாரிட்டிஸ்ங்கறான். அப்பதான் வந்து நீங்க அதை என்ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியும் அந்த அக்ரிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி. இப்போ உள்ள சிச்சுவேஷன்ல வந்து நீங்க 2 இடத்துல ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் ஆக்சுவலா. ஒன் வித் ரெவன்யூ அத்தாரிட்டி அண்ட் அதர் வித் ரெஜிஸ்ட்ரார் ஆஃபீஸ். ஒன்லி தி டெனன்ட் அண்ட் லேண்ட்லார்ட் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ரெவன்யூ கிட்ட பதிஞ்சது போதும். Other terms and conditions you have to register with the sub-registrar office. So you have to do both. Court ki varumbodhu then only you can establish the terms and conditions before the court. இதுல இன்னொன்னு என்ன சொல்றாங்கன்னா 3 monthsக்குள்ள அவர் 2 மாசம் அட்வான்ஸ் வாடகை ரெகுலரா கட்டலைன்னா 3rd month வந்து கோர்ட்ல வந்து கேஸ் எடுத்துடலாம் அப்படிங்கிறாங்க. Is it true? Yes sir. You have to give notice and if they are not vacating, you can go before the court. It's not vacating. He refused to pay the amount. You have to establish that the non-payment of rent is willful. வந்து வேணுக்குமே கட்ட மாட்டேங்கிறாங்கறத you have to establish. அல்லது உங்களுக்கு அந்த பில்டிங் தேவைப்படுதுங்கற எஸ்டாப்லிஷ்மென்ட் நீங்க பண்ணணும். Some grounds you have to take. அல்லது demolition reconstruction அந்த மாதிரி 2-3 grounds தான் இருக்கு. அதுக்குள்ள தான் நீங்க அதை எஸ்டாப்லிஷ் பண்ணணும். Non-payment of rent is it should be willful. Purposeful அவன் கட்ட மாட்டேங்கிறான் அப்படிங்கறத நீங்க எஸ்டாப்லிஷ் பண்ணணும். Even after 2 months if he offers you the rent for 2 months அப்படினா then you cannot take that stand. இது இந்த ஆடியோ எல்லாம் இதுல இன்வால்வ் ஆகும்போது எப்படி நாங்க கவர்மெண்ட்ல போய் உடனே பண்ண முடியும்? அதாவது லிட்டிகேஷனே வந்து ஆர்டிஓ பாக்குற மாதிரி தான் வந்து ஆக்ட் கொண்டு வந்தாங்க. But by rules it has been modified. Once again civil court ke கொடுத்துட்டாங்க. ஓ அப்படியா? So litigation பொறுத்தவரை you have to come to civil court. Only registration and the minor things மட்டும் தான் அங்க பண்ண முடியும். Litigation வரும்போது you have to come to the court. என்ன இத 90 daysக்குள்ள ரிஜிஸ்டர் பண்ண சொல்றாங்க. சார் எல்லா ஆக்ட்லயுமே இருக்கு சார். இந்த ஆடியோட்ட போய் 90 daysக்குள்ள ரிஜிஸ்டர் பண்ண அப்படில even in civil cases ஒருத்தர் கேஸ் ஃபைல் பண்ணாருன்னா ரிப்ளை ஃபைல் பண்றதுக்கு 60 days தான் டைம் இருக்கு. அதுக்குள்ள ஃபைல் பண்ணனும். அதுல இருந்து 6 monthsக்குள்ள ட்ரையல் முடிக்கணும்னு இருக்கு. It is practically impossible. Thank you sir. Thank you very much. If you simple letter contact பண்ணேன் in person. Thank you.
oh, any